अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, पंजाबी तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साड़ी मजलिस नंबर 87 है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 86 ਮਜਲਿਸਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਾ ਸਬਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ, ਸੂਰਾ ਸਬਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 54 ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੂਰਾ ਸਬਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਫਾਤਿਰ, और इस सूरत का असी हुण इस वेले आगाज़ करन लगे हाँ इस अपनी 87 नंबर मजलिस दे विच। और यदी पहली आयत है जिहड़ी मैं इस वेले पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द। कुल तारीफ और कुल शुक्र अल्लाह दे वास्ते ही है, जिहड़ा आसमाना ते जमीन दा बनाउण वाला वा, पैदा करन वाला। जाइलिल मलाइकति रुसुला, जिन्हें फरिश्तियां नूं बनाया अपना पैगाम पहुँचाण वाला। रसूल हुंदा पैगाम पहुँचाण वाला। फरिश्तियां दे चों भी अल्लाह जिन्हों पैगाम पहुँचांदा उन्होंने भी रसूल कहा गया कुरान करीम दे विच। सूरा हज च भी कहा गया, अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास। फरिश्तियां चो भी रसूल चुनदा ते इंसानां चो भी। इंसानां चो रसूल है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे वास्ते, और फरिश्तियां दे चों जिब्राइल अमीन जिहड़े वही लैके आउंदे आ, पैगाम लैके आउंदे आ। उली अजनिहा, ये परां वाले आ, फरिश्ते परां वाले आ। मसना व सुलासा व रुबा, दो दो परां वाले भी है, तीन तीन परां वाले भी है, चार चार परां वाले भी है गया। यजीद फिल खल्क़ि मा यशा, और अल्लाह ताला अपनी तखलीक नूं या अपनी मखलूक नूं जिद्दां चाहता उदां वधा दिंदा है। इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह हर चीज दी कुदरत रखदा है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिर रहमा, और जो जेड़ा अल्लाह जदों अपनी रहमत जेड़ी है वो इंसाना दे वास्ते खोल देवे, यानी इंसाना नूं जदों अल्लाह ताला अपनी रहमत अता करे, फला मुमसिका लहा, तो उस रहमत नूं कोई रोकण वाला नहीं, कोई उन्हों घटाउण वाला नहीं। वामा युमसिक, और जदों वो किसे तो अपनी रहमत रोक देवे, फला मुरसिला लहू मिन बाद, ते उस तो बाद उस रहमत नूं अगे टोरन वाला, अगे चलाउण वाला या किसे तक पहुँचाउण वाला कोई नहीं है उस तो बाद। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो बड़ा गालिब है और हिकमत वाला है, यानी जिहदी तरफ उन्हें अपनी
ਰਹਿਮਤ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਗਾਲਬ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲ ਹਕੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਹ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਉਧਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਾਸ, ਲੋਕੋ ਉਜ਼ਕੁਰੂ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਕੁਮ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਨਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਲ ਮਿਨ ਖਾਲਿਕਿਨ ਗੈਰੁल्लाह ਯਰਜ਼ੁਕੁਕੁਮ ਮਿਨਸ ਸਮਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਲਕ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹੈ ਖਾਲਕ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਵਲ ਅਰਦ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹੂ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਅੰਨਾ ਤੁਫਕੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਉਲਟੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਾ ਇਨ ਯੁਕਜ਼ਿਬੂਕਾ, ਫਿਰ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਫਕਦ ਕੁਜ਼ਬਤ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾ ਇਲੱਲਾਹ ਤੁਰਜਾਉਲ ਉਮੂਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਝੂਠਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਸੱਚਾ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਿਬੜ ਲਏਗਾ। ਯਾ ਯੁਹੰਨਾਸ, ਲੋਕੋ ਇਨ ਵਾਦ ਅੱਲਾਹ ਹਕ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਈ ਰਸੂਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਿਆ। ਫਲਾ ਤਗੁਰਨਕੁਮੁਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਵਲਾ ਯਗੁਰਨਕੁਮ ਬਿல்லாਹਿਲ ਗਰੂਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਵੀ। ਇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਕੁਮ ਅਦੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਤਖਿਜ਼ੂਹੂ ਅਦੂਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਨਮਾ ਯਦਊ ਹਿਜ਼ਬਾਹੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਹ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਵਾ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਯਕੂਨਾ ਮਿਨ ਅਸਹਾਬ ਸਈਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਹੰਨਮ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਇੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਸ਼ਦੀਦ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਸੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਦਾਇਤ ਆ ਗਈ
ਔਰ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਦੀਦ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਲਾਦੀਨ ਆਮਨੂ ਆਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਸ ਰਹਿਮਤ, ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤੁਮ व ਅਜरुन ਕਬੀਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਜਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। ਆਫਮਨ ਜ਼ੁਯ्यन लहू सू अमल, ਤੇ ਕਿਆ ਭਲਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਫਰਾਉ ਹਸਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹਸੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ। फरमाया फ़इन अल्लाह युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, ते अल्लाह ताला गुमराह करार दे दिंदा है जिन्हों चाहता है, और जिन्हों चाहता है हदायत दे दिंदा है। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी जान ना जांदी रवे इन्हां दे उत्ते अफसोस दी वजह तो। की मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मेहनत करते सी रात दिन, और इस गल की फिक्र करते सी कि मेरी कौम, मेरा कबीला, मेरे यानी मेरे भरा जेड़े इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद दे विचों। ये सूरत मक्के च नाज़िल हो रही है। ये पहले शायद मैं नहीं दस्या कि मक्के दे विच इहदा दरम्यानी जमाना वा, जिहड़ा जमाना पिछे असी सूरत सबा पढ़ी है ओहो ही जमाना इहदा भी है। ते अल्लाह ताला कहंदा है कि तुहानू इन्हां दी नाकामी या इन्हां दे जहन्नम दी रस्ता इख्तियार करन दी वजह तो इन्ना ज़्यादा अफसोस ना होवे कि तुसीं अपने आप नूं ही मार लो। इन अल्लाह, ये उदा नहीं मारना, मतलब यह कि फिक्र नाल मारना, जिन्हों कह दिंने असी फिक्र करनी बहुत ज़्यादा। इन अल्लाह अलीमुम बिमा यसनऊन, और अल्लाह ताला नू इलम है जो कुछ वो करदे आ। अल्लाहुल्लज़ी अरसल रिया, अल्लाह वो जात है जेड़ा हवावां भेजदा है। फतुसीरु सहाबा, ते फिर वो हवावां जेड़ियां वो बदल चक लियांदियां, हवावां दे उत्ते फिर बदल आउंदे आ। फसुक ना हुला बाला दे मैयत, ते अल्लाह कहंदा फिर असी उन्हां नू उस इलाके दी तरफ भेज दिन्ने आ जिथे जमीन बंजर हुंदी है, पानी ना होने दी वजह तो तबाही आई हुई हुंदी है। फअहयैना बिहिल अर्दा बादा मौतिहा, ते फिर असी जिंदा कर दिन्ने आ उस मरी हुई जमीन नू, उस मतलब है कि पानी दे जरिए। ते ये असल च समझाया जा रहा है कि इस तरह अल्लाह ताला ने तुहानू भी मरण तो बाद पैदा कर लेना वा, लिहाजा फिक्र करो। कज़ालिक नशूर, इदा ही जेड़ा ना मुर्दे भी जी उठणगे, जेड़े मरे आ क्यामत वाले दिन अल्लाह उन्हां नू इदा ही जिंदा कर लेगा जिवें बारिश दे नाल मरी हुई जमीन नू जिंदा कर लेंदा। मन काना युरीदुल इज्जा, जेड़ा कोई इज्जत दा ख्वाहिशमंद है, फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, तो उन्हें पता होना चाहिए है कि इज्जत सारी दी सारी अल्लाह कोल है, ते अल्लाह कोलों ही लभनी है। जिन्हों भी लभनी है इज्जत दुनिया च या आखरत च, अल्लाह कोलों लभनी है। इलैहि यसअदु, इलैहि यसअदुल कालिमुत तय्यब, और उसे दी तरफ जेड़ा चढ़दा पाकीज़ा कलाम, यानी
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਫਿਕਰ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਸੋਚ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੌਹੀਦ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਮਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਹ ਯਸਦੋ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਵਲ ਅਮਲ ਸਾਲਿਹੁ ਯਰਫਾਹੂ, ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਮਕਰੂਨ ਸਯਿਆਤ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲਹਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਸ਼ਦੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ, व मकर उलाइका हुआ यबूर, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ, ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਲਾਹੁ ਖਲਕਕੁਮ ਮਿਨ ਤੁਰਾਬ, ਤੇ ਲੋਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਸੁੰਮਾ ਮਿਨ ਨੁਤਫਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੁਤਫਾ ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੁੰਮਾ ਜਾਅਲਕੁਮ ਅਜ਼ਵਾਜਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਨੁਤਫੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋੜੇ। ਵਮਾ ਤਹਮਿਲੁ ਮਿਨ ਉਨਸਾ ਵਲਾ ਤਾਜ਼ਾਉ ਇਲਾ ਬਿਇਲਮ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਹਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਮੁਅੰਨਸ, ਵਲਾ ਤਾਜ਼ਾਉ ਇਲਾ ਬਿਇਲਮ ਹੀ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਣਦੀ ਹੈ, ਇਲਾ ਬਿਇਲਮ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਮਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਵਮਾ ਯੁਅਮਿਰੂ ਮਿਨ ਮੁਅਮਰ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਲਾ ਯਨਕਸੁ ਮਿਨ ਉਮਰਿਹੀ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਇੱਲਾ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿਨ, ਹਿੱਲਾ ਫੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਅਲੱਲਾਹ ਯਸੀਰ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਵਮਾ ਯਸਤਵਿਲ ਬਹਰਾਨ, ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੋ ਦਰਿਆ, ਦੋ ਪਾਣੀ, ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਜ਼ਾ ਅਜ਼ਬੁਨ ਫਰਾਤੁਨ ਸਾਇਗੁਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੀਣਾ।
ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਹਾਜ਼ਾ ਮਿਲਹੁਨ ਉਜਾਜ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਮਿਨ ਕੁੱਲਿਨ ਤਾਕੁਲੂਨਾ ਲਹਮਨ ਤਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਮਛਲੀਆਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਤਸਤਖਰਜੂਨਾ ਹਿਲੀਅਤਨ ਤਲਬਸੂਨਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਤਰਲ ਫੁਲਕਾ ਫੀਹ ਮਵਾਖਿਰਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਤਬ ਤਾਗੂ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਜਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਲਅੱਲਕੁਮ ਤਸ਼ਕੁरून, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਯੂਲਜੁਲ ਲੈਲਾ ਫਿਨ ਨਹਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਯੂਲਜੁ ਨਹਾਰਾ ਫਿਲ ਲੈਲ, ਔਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਸਖਰ ਸ਼ਮਸ ਵਲ ਕਮਰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਔਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੁੱਲ ਯਜਰੀ ਲਿਅਜਲ ਮੁਸੰਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਰੱਬੁਕੁਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਬੂਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਲਹੁਲ ਮੁਲਕ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਤਦਊਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਮਾ ਯਮਲਿਕੂਨ ਮਿਨ ਕਿਤਮੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਤਦਊਹੁਮ ਲਾ ਯਸਮਊ ਦੁਆਕੁਮ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਤਦਊਹੁਮ ਲਾ ਯਸਮਊ ਦੁਆਕੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਲੋ ਸਮਿਊ ਮਸਤਜਾਬੂ ਲਕੁਮ, ਅਗਰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਤ ਯਕਫੁਰੂਨਾ ਬਿਸ਼ਿਰਕਿਕੁਮ, ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਨਕਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਵਲਾ ਯੁਨੱਬਿਉਕਾ ਮਿਸਲੋ ਖਬੀਰ,
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾ ਯੁਹੰਨਾਸ ਲੋਗੋ ਅੰਤੁਮੁਲ ਫੁਕਰਾਉ ਇਲੱਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਵੱਲਾਹੋ ਹੁਵਲ ਗਨੀਉਲ ਹਮੀਦ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਈਂ ਯਸ਼ਾ ਯੁਜ਼ਹਿਬਕੁਮ, ਅਗਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਯਾਤੀ ਬਖਲਕਨ ਜਦੀਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਲੈ ਆਵੇ। ਵਮਾ ਜ਼ਾਲਿका ਅਲੱਲਾਹ ਬਅਜ਼ੀਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ। ਵਲਾ ਤਜ਼ਰ ਵਾਜ਼ਰਤੁਮ ਵਿਜ਼ਰਾ ਉਖਰਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵ ਇਨ ਤਦਉ ਮੁਸਕਲਤੁਨ ਇਲਾ ਹਿਮਲਿਹਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ ਕੁਛ। ਲਾ ਯੁਹਮਲ ਮਿਨਹੁ ਸ਼ੈਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਲਉ ਕਾਨਾ ਜ਼ਾ ਕੁਰਬਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਨਮਾ ਤੁਨਜ਼ਿਰੁ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਯਖਸ਼ੌਨਾ ਰੱਬਹੁਮ ਬਿਲਗੈਬ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ, ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਵਾ ਕਾਮੁਸਲਾ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵ ਮਨ ਤਜ਼ੱਕਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਫ ਇਨਮਾ ਯਤਜ਼ੱਕਾ ਲਿਨਫਸਿhi, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਵਾ ਇਲੱਲਾਹਿਲ ਮਸੀਰ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਖਰ ਲੌਟਣਾ ਵਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਮਾ ਯਸਤਵਿਲ ਆਮਾ ਵਲ ਬਸੀਰ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਵਲ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤ ਵਲਨ ਨੂਰ, ਔਰ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਲਲ ਜ਼ਿੱਲੋ ਵਲਲ ਹਰੂਰ, ਔਰ ਨਾ ਛਾਂ ਛਾਇਆ, ਛਾਂ ਤੇ ਨਾ ਧੁੱਪ, ਯਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋ ਵਗਦੀ ਆ ਗਰਮ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਏ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਵਮਾ ਯਸਤਵਿਲ ਅਹਯਾਉ ਵਲ ਅਮਵਾਤ, ਔਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮੁਰਦਾ, ਨਾ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਸਮਿਉ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਮਾ ਅੰਤਾ ਬਿਮੁਸਮਿਮ ਮਨ ਫਿਲ ਕਬੂਰ, ਔਰ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਜ਼ੇ ਹਦਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਅੰਤਾ ਇਲਾ ਨਜ਼ੀਰ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੰਬੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਨ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਬਿਲਹਕ ਬਸ਼ੀਰਮ व ਨਜ਼ੀਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬਿਸ਼ਾਰਤ, ਯਾਨੀ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਉਹ ਦੱਸੋ। व ਨਜ਼ੀਰਾ, ਔਰ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਾਤ ਹੈ, ਜਹੰਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और नहीं कोई भी उम्मत गुजरी मगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। व इन युकज़्ज़िबूक, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝਟਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਕਦ ਕਜ਼ਬ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਹਿਮ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝਟਲਾਏ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਅਤਹੁਮ ਰਸੁਲੁਹੁਮ ਬਿਲਬੈਯਿਨਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਵਬਿਜ਼ੁਬਰ, ਔਰ ਸਹੀਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਵਬਿਲ ਕਿਤਾਬਿਲ ਮੁਨੀਰ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਾਜ਼ੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸੁੰਮਾ ਅਖਜ਼ਤੁ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਫਕੈਫ ਕਾਨ ਨਕੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਲਮ ਤਰਾ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਅੰਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅਸ-ਸਮਾኢ ਮਾ, ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਅਖਰਜਨਾ ਬਿਹੀ ਸਮਰਾਤਿਨ ਮੁਖਤਲਿਫਨ ਅਲਵਾਨੁ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲ ਫਸਲਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ। ਮਿਨਲ ਜਿਬਾਲ ਜੋਦਾਦੁਨ ਬੀਜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਘਾਟੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਾੜ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਹੁਮੁਰਮ ਮੁਖਤਲਿਫੁਨ ਅਲਵਾਨ, ਔਰ ਸੁਰਖ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਸੁਰਖ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਸੁਰਖ, ਲਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਗਰਾਬੀਬੋ ਸੂਦ, ਔਰ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਮਿਨ ਨਾਸੇ ਵਦਵਾਬੇ ਵਲ ਅਨਆਮੇ ਮੁਖਤਲਿਫੁਨ ਅਲਵਾਨੋ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਆਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਆ, ਉਹ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਮੱਝ ਕੋਈ ਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਮਾ ਯਖਸ਼ੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਇਬਾਦਿਹਿਲ ਉਲਮਾਉ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਲਮ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਰਸਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸੀ ਇਲਮ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। इन अल्लाह अजीज़ुन गफूर, और बेशक अल्लाह ताला गालिब आ जाने वाला और बख्शण वाला। इन अल्लाज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जेड़े अल्लाह ताला दी किताब नू पढ़दे आ, वाकामुस्सला, और नमाज कायम कर दे, वअनफकू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु सिर्रम व अलानिया, और खर्च कर दिया जेड़ा असी उन्हां नू रिज़्क दिता ਉਹ ਇਲਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਯਰਜੂਨਾ ਤਿਜਾਰਤ ਲਨ ਤਬੂਰ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਫੇ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਫਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਖਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਿ ਆਖਰਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ले युवफ़ियहुम उजूरहुम, ताकि पूरा दे देवे अल्लाह ताला उन्हां दा अजर। व यज़ीदहुम मिन फज़ले, और अल्लाह अपने फजल दे विच ये अच्छे काम करने वालियां नू होर वधा के देवे। इन्नहु गफूरुन शकूर, बेशक वो बख्शण वाला है और वो कदर भी करदा, कदरदान है। जेड़ा अच्छे काम करदा, जेड़ा अल्लाह दे रस्ते ते चलदा, ओदी कदर करदा। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ी असी तुहाडे वाले किताब जेड़ी है भेजी है, हुवल हक, और ये बिल्कुल हक है, सच है। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदै, और ये तस्दीक कर दी है जेड़ी तुहाडे कोल पहले मतलब तौरात आई है, वो इंजील है, ओदी भी तस्दीक कर दी है। इन अल्लाह बे इबाद ही लखबीरुम बसीर, और बेशक अल्लाह ताला अपने बंदियां नू उन्हां तो खबरदार है। मतलब यह है भी वो अल्लाह दी किताब जिहड़ी है उन्होंने मनदे आ, नहीं मनदे, अल्लाह इस तो खबरदार है, तो फिर ये मुताबिक अमल करदे या नहीं करदे, ये भी अल्लाह ताला जिहड़ा ना देख रहा वा। ये दसना ये है कि तुहाडा हर अमल जिहड़ा वो देखिया जा रहा है, रिकॉर्ड दे विच जिहड़ा ना हर अमल आ रहा, लिहाजा सुधरन की कोशिश करो। ये मतलब इत्थे ये है। फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर असी वारस बना दिता अपनी किताब दा उन्हां लोकां नू जिन्हां नू असी चुनिया। असल चो पिछे जिक्र आ रहा ना कि जिहड़ा ना वो ये तस्दीक कर दी है उस किताब दी भी कि जिहड़ी तुहाडे कोल पहले तो मौजूद है। तो हुण ये गल दसी जा रही है कि फिर असी वारस बनाया अपनी किताब दा उन्हां लोकां नू जिन्हां नू असी चुनिया। ये हुण समझ लो कि बड़ा एजाज है उम्मत मुहम्मद दा। अल्लाह फरमा रहा कि ये मतलब एक कल्ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल नहीं हो रही, ये तो लफज है इबादे ना। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर असी किताब का वारस बनाया उन्हां लोकां नू जिन्हां नू असी चुनिया। तो यही गल जिहड़ी है ना सूरा हज दे विच भी अल्लाह ताला कहंदा कि हुवज्तबाकुम, उन्हें तुहानू चुनिया, यानी उन्हें तुहानू मुंतखब कीता इस दीन दे तकाजे पूरे करने वास्ते। ज़ाहिर है दीन दे तकाजे अल्लाह की किताब के जरिए और रसूल के जरिए जेड़े है ना वो सानू पता चलिया ना। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्स, लेकिन इन्हां दे विचों वो भी है जेड़े अपने उत्ते जुल्म करने वाले आ,
यानी ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਮਿਨਹੁਮ ਮੁਕਤਸਿਦ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਨਾ ਰੋ। ਹੁਣ ਮਿਆਨਾ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਮਿਨਹੁਮ ਮੁਕਤਸਿਦ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਮਿਨਹੁਮ ਸਾਬਿਕੁਮ ਬਿਲ ਖੈਰਾਤ ਬਿਇਜ਼ਨਿल्लाह, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ बढ़ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੁਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਆਨਾ ਰੋ, ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ बढ़ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, होर किन्ने साहबा ਉਹ ਅੱਗੇ बढ़न वाले। ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, अल्लाह ताला ਦਾ बहुत बड़ा फजल है कि जिन्हों भी अगे बढ़न दी तौफीक हो जावे। जन्नात अदन यदखुलूनहा, और बागात है हमेशा दे जिथे फिर उन्होंने दाखला मिलेगा। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ, और उत्थे फिर इन्हों पाए जाणगे, पहनाए जाणगे, पवाए जाणगे जिहड़ा कंगण सोने दे और मोती। व लिबासहुम फीहा हरीर, और इन्हां दा लिबास उत्थे होएगा रेशम दा। वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, और ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁੱਲ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਾ। ਕੁੱਲ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਉਸੇ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਗਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, और बेशक साडा रब जिहड़ा ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। अल्लाज़ी अहल्लना दारल मुकामत मिन फज़ले, और उन्हें साढ़े उत्ते मेहरबानी की, फजल किया कि सानू ये हमेशा दे अपने फजल दे नाल सानू इस मुकाम दे उत्ते पहुँचाया, यानी वो जन्नत दा जिहड़ा मुकाम है उत्थे पहुँचाया जिथे हुण कोई सानू परेशानी नहीं हैगी, हर काम दूर हो गया। ला यमस्सुना फीहा नसब, और इत्थे हुण सानू कोई तकलीफ नहीं आउण लगी, कोई थकावट नहीं। वला यमस्सुना फीहा लुगूब, और हुण इत्थे सानू कोई थकावट नहीं। दुनिया दे विच भज नस अल्लाह दे दीन वास्ते भी कीती, जिहाद कीता, जंगां कीतियां, असीं थक जांदे सी, रोटी कमाउंदे थक जांदे सी, पर इत्थे हुण कोई थकावट नहीं। वल्लज़ीना कफरू लहुम नारो जहन्नम, और जिहड़े कुफर करनगे उन्हां वास्ते होएगी अग जहन्नम दी। ला युक़ज़ा अलैहिम फयमूतू, और फैसला नहीं किया जाएगा कि वो मर जान, यानी उन्होंने मौत नहीं दी जाएगी। वला युखफ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और नहीं हल्का किया जाएगा उन्हां दे कोलों इस जहन्नम दा अजाब, यानी ये जहन्नम दा अजाब हल्का नहीं किया जाएगा उन्हां वास्ते। कज़ालिका नजज़ी कुल्ला कफूर, और इसे तरह हर नाशुकरे नूं जज़ा दी जाएगी जिहदे कोल अल्लाह दा पैगाम पहुंचा तो उन्हें नाकदरी की। वहुम यस्तरखून फीहा, और वो इस दे विच चीखणगे, यानी जहन्नम दे विच चीखणगे, जिदा मार पैगी तो फिर चीखणगे, अग नाल सड़नगे तो चीखणगे। रब्बाना अखरिजना, तो कहणगे ऐ साडे रब सानू कढ ला, नामल सालिहा, असीं चंगे काम करांगे, गैर अल्लाज़ी कुन्ना नामल, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
यानी उदों असीं ईमान नहीं लिया सी ते हुण ईमान लियावांगे। अल्लाह ताला फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, क्या तुहानू मैं इन्ना टाइम नहीं दिता सी, इन्नी उम्र नहीं दिती सी कि अगर किसी ने जिहड़ा वो नसीहत लैनी हुंदी तो नसीहत लै सकदा सी। इन्ना टाइम मैं तुहानू दिता सी। वजाकुमुन नज़ीर, और फिर मैं तुहाडे विच एक तंबी करने वाला नज़ीर यानी पैगंबर भेजा सी, जिन्हें तुहानू दस्सिया सीगा भी ये अगे जाके ए खतरा वा, उस खतरे तो बचो, ईमान लियाओ और अल्लाह दे हुक्मां दे मुताबिक जिंदगी गुजारो। फजूकू, तो तुसीं उत्थे नहीं मन्ने सी ते हुण भुगतो, जिद्दां कहंदे आ, लो मजे। फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, ते ऐसे जालमां दा कोई मददगार नहीं होएगा। इन अल्लाह आलिमुल गैब समावात वल अर्द, और बेशक अल्लाह ताला जानन वाला वा आसमाना और जमीन दे हर गैब नू। इन्नहू अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक ओ ते दिलां दियां गल्लां भी जानदा है। हुवल्लज़ी जालकुम खलाइफ फिल अर्द, ओह हस्ती है जिन्हें तुहानू जमीन दे उत्ते खलीफा बनाया। फमन कफरा फअलैहि कुफ्रु, ते जिन्हें कुफर कीता ओदे उत्ते ओदे कुफर दा बोझ आना वा। यानी जिन्हें नाशुक्री कीती, हुण पैगंबर आए होया ते अल्लाह दा कलाम आ गया है, पैगाम आ गया। जिन्हें नाकदरी कीती ते इह नाकदरी दा बोझ ओदे ते ही आना। वला यजीदुल काफिरीना कुफरुहुम इंदा रब्बिहिम इल्ला मक्ता, और काफरां दा कुफर अल्लाह ताला दी नाराजगी तो अलावा किसे शै नूं नहीं वधाउंदा। यानी ये जिद्दां जिद्दां कुफर करदे आ उदां उदां अल्लाह दी नाराजगी वधदी है। वला यजीदुल काफिरीना कुफरुहुम इल्ला खसारा, और नहीं वधांदा काफरां नूं उन्हां दा कुफर, बल्कि ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। यानी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। यानी ਨੁਕਸਾਨ ਖਸਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੁਲ ਅਰਾਇਤੁਮ ਸ਼ੁਰਕਾਕੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਤਦਊਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ और उन्हां दे कोलों तुसी दुआवां करदे हो अल्लाह तो इलावा, अरूनी, जरा मैनू भी दिखाओ, माज़ा खलकू मिनल अर्द, उन्होंने जमीन दे विच केड़ी शै पैदा कीती है। यानी अल्लाह ने तो इन्ना कुछ पैदा किया, उन्हां दा पैदा किया कित्थे आ। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या उन्हां दा कोई हिस्सा वा, हिस्सेदारी है आसमानां दे विच है, वो भी मैनू दिखाओ। अम आतईनाहुम किताबा, या अल्लाह ताला कहता कि असी उन्होंने कोई किताब दी है, तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां नूं कहो कि फिर वो किताब दिखाओ सानू जे अल्लाह ने दी है उन्होंने। फहुम अला बैयिनात मिन्हु, ते जे वो किताब दी है तो उहदे विच कोई वाज़े दलील है कि अल्लाह ताला दे कोई होर हिस्सेदार भी हैगे आ, शरीक भी हैगे आ, ते बई असी उस किताब की वजह तो शरीक बनाने। तो अल्लाह ताला कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कहो दिखाओ। बल इन याइदु ज़ालिमूना बादुहुम बादन इला गुरूरा, नहीं बल्कि ये जेड़े जालिम है ये एक दूसरे नूं सबज बाग दिखांदे आ, और सबज बाग दिखा के बस एक दूसरे नूं पक्का करदे आ, धोखा। बाकी इन्हां कोल कोई दलील नहीं हैगी। इन अल्लाह युमसिकु समावात वल अर्दा अन तज़ूला, और अल्लाह ताला ने काबू कीते हुए आसमान ते जमीन ते किते हिल ना जान, अपनी थां ना छड्ड जान। वाले इन ज़ालता, और अगर ये किते हिल जान, अपनी जगह छड्ड देन, तो फिर तो मतलब यह भी तबाही आ जाए। इस तो अल्लाह ताला कहता वाला इन ज़ालता, अगर ये एक हिल जान, अपनी जगह छड्ड जान,
ਇਨ ਅਮਸਕਹੁਮਾ ਮਿਨ ਅਹਦ ਮਿਨ ਬਾਦਿ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੰਨਹੁ ਕਾਨਾ ਹਲੀਮਨ ਗਫੂਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਹਮਲ ਵਾਲਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਤਹਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਮਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਵਾਕਸਮੁ ਬਿल्लाहि ਜਹਦਾ ਈਮਾਨਹਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰਮ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਮਝੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਗੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜੀ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਹਾਕ अलैहिस्सलाम ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम। ਉਧਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਇਨ ਜਾਹੁਮ ਨਜ਼ੀਰ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਮਤਲਬ ਆਵੇ, ਲਾ ਯਕੂਨੁਨ ਅਹਦਾ ਮਿਨ ਇਹਦਲ ਉਮਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਮਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੰਮਾ ਜਾਹੁਮ ਨਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾ ਜ਼ਾਦਹੁਮ ਇਲਾ ਨਫੂਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਸਤਿਕਬਾਰਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਵਾ ਮਕਰੂ ਸਯਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਦਾਵਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਵਲਾ ਯਹੀकुल ਮਕਰੂ ਸਯ्य ਇਲਾ ਬਿਅਹਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਹਲ ਯਨਜ਼ੁਰੂਨਾ ਇਲਾ ਸੁਨਤਲ ਅਵਲੀਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਆਦ ਸਮੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਲਨ ਤਜਦ ਲਿਸੁਨਤਿल्लाह ਤਬਦੀਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨ 9 ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਜ਼ ਦੀਆਂ 6 ਆਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵਲਨ ਤਜਦ ਲਿਸੁਨਤਿल्लाह ਤਹਵੀਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਅਵਲਮ ਯਸੀਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, क्या ये लोग चले फिरे नहीं जमीन च, यानी चलते फिरते नहीं जमीन च। फयंजुरू कई फकान आके बतुल्लज़ीन मिन कबलिहिम, ते फिर देखदे की अंजाम होया ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੌਮੇ ਆਦ, ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ, ਕੌਮੇ ਲੂਤ। ਵਕਾਨੂ ਅਸ਼ਦ ਮਿਨਹੁਮ ਕੁਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਯੁਜਜ਼ਹੂ ਮਿਨ ਸ਼ੈਇਨ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਨੂੰ ਆਜਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਨਾ ਜਿੰਨ, ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੰਨਹੁ ਕਾਨਾ ਅਲੀਮਨ ਕਦੀਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਲਉ ਯੁਆਖਿਜ਼ੁੱਲਾਹੁ ਨਾਸ ਬਿਮਾ ਕਸਬੂ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਹੀ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾ ਮਾ ਤਰਕ ਅਲਾ ਜ਼ਾਹਰਿਹਾ ਮਿਨ ਦਾਬਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਇੱਥੇ ਦਿਨਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮਾ ਤਰਕ ਅਲਾ ਜ਼ਾਹਰਿਹਾ ਮਿਨ ਦਾਬਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਉਹ ਐਨੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਲਾਕਿਨ ਯੁਅਖਿਰਹੁਮ ਇਲਾ ਅਜਲ ਮੁਸੰਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੈਫਰ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 20 ਸਾਲ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੌਬਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਜਾ ਅਜਲਹੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੌਬਾ ਤੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੌਬਾ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਫੈਜ਼ਾ ਜਾ ਅਜਲਹੁਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮੁਅਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੁਅਖਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੁਅਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨਾ ਬਿਇਬਾਦਿਹੀ ਬਸੀਰਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।